오케이, 선포하겠습니다. Preaching, closer to God, to God. 할렐루야. 아멘. 좋습니다. Vision statement. Are you ready, everybody? Okay, ready, go. I'm going to be the best teacher in the world, to be the best missionary in the world. I pray to God every day. I study English Bible. I'll be different from now. 아멘. 좋습니다. 우리 선포한 대로 될 줄 믿어요. December Yummy Word. 우리 마지막 주죠. 같이 천천히 따라해 볼게요. Your attitude should be the same as Christ Jesus. 같이 읽어볼게요. 시작. Your attitude should be the same as Christ Jesus. Philippians chapter 2 verse 5. 아멘. 한번 외워볼게요. 시작. Your attitude should be the same as Christ Jesus. Philippians chapter 2 verse 5. 아멘. 이제 할만하죠? 쉽죠? 어렵지 않죠? 여러분의 태도를, 여러분의 그 마음의 자세를 어떻게 하라고요? 예수님처럼, 그리스도 예수님처럼 해라, 이런 말이죠. 오케이, 그러면 today's Bible verse, 오늘 말씀은 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 10이거든요. 한번 따라해 볼게요. 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 10. 1 Corinthians 어디일까요, 여러분? 고린도 전서. 그렇죠. first가 있으면 전서고 second가 있으면 후서예요. 그러면 for I am the least of the apostles. 목사님 쭉 읽어주고 해석 한번 해줄게요. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. 여기서 나는 사도 바울을 말해요. 사도 바울이 사도 중에서 나는 가장 작은 자입니다. 그리고 나는 사도라고 불려질 수 없는 존재입니다. 여겨질 수 없습니다. 라고 고백한 거예요. 나는 사도들 중에 가장 작은 자고 사도라고 불릴 수 있는 존재가 아닙니다. 그런 deserve, 그럴 만한 사람이 아닙니다. 왜냐하면 나는 핍박했기 때문에 그렇습니다. 어디를? 하나님의 교회를 핍박했었기 때문에 나는 사도 중에서도 가장 작은 자고 사도라 여겨질 수도 없다라고 이렇게 고백한 거예요. 하지만 But by the grace of God I am what I am, and His grace to me was not in vain. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. 하지만 하나님의 은혜로 내가 나된 것은 하나님의 은혜로서 그의 하나님의 은혜가 나에게 헛되지 않게 됐습니다. 그것이 뭐냐면 나는 모든 사람들보다 더 열심히 일을 했다는 거죠. 그래서 하나님의 은혜가 나한테 헛되지 않지만, 하지만 그것은 내가 아니라 하나님의 은혜입니다. 내 안에 있는 하나님의 은혜로서 내가 그렇게 해왔던 것입니다. 라고 고백한 거예요. 조금 한국말이 좀 더 어려운 것 같아요. 그죠? 1 Corinthians chapter 15 verse 9 to 10. 오늘 이 본문 말씀을 가지고 today I want to share the message with you titled I am what I am. Okay, everybody repeat after me. I am what I am. 한 번 더. I am what I am. 작년에도 한번 이 말씀 나눴었는데 나입니다. 내가 나된 것이 내가 나된 것 이런 말이야. 내가 나된 것. 내가 나된 것이라는 제목으로 말씀을 나눌게요. 여러분 우선은 먼저 우리가 2021년도로 지나서 보고 내 자신을 살펴보니까 when you're thinking about ourselves, we are nearly blessed. 우리는 정말로 축복받은 자예요. 왜냐하면 이 단지 하나님의 자녀가 됐다는 이 자녀 하나로만으로도 우리는 엄청나 복된 사람인데 a sinner like us, 진짜 죄인들 우리가 was chosen by God, 하나님께서 선택받고 saved and became God's children, 하나님부터 구원받아서 하나님 자녀가 됐다는 이 사실 하나만으로도 엄청난 은혜인데
This is the biggest miracle, blessing and grace. 바로 이것이 가장 큰 기적이고 가장 큰 축복이고 가장 큰 은혜인 줄 믿습니다. 할렐루야. 아멘. 우리가 이거 하나 꼭 기억하고 가기 원해요. 그러면 today we wanna learn about two things based on confession of the apostle Paul. 그 사도 바울의 두 고백을 통해서 우리가 두 가지를 배워보기 원하는데요. 첫 번째로 뭐냐면 the least of all. 따라해 볼게요. the least of all. the least of all. 모든 자 중에서 가장 작은 자. 모든 자 중에 가장 작은 자라는 그 사도 바울 고백 하나. 그다음에 I am what I am by the grace of God. 하나님 은혜로 나로 나된 것. 이 두 가지 말씀을 두 가지의 그 사도 바울 고백을 우리가 2021년도 마지막 주일을 보내면서 한번 기억해 보기 원합니다. 1 Corinthians chapter 15 verse 9 says, Apostle Paul confessed that, for I am the least of the apostles, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. 나는 하나님의 교회를 핍박한 사람으로서 나는 사도들 중에 가장 작은 자이고 나는 사도로 여겨질 만한 존재가 아니다라는 이 사도 바울 고백을 했어요. 근데 여러분, Great Apostle Paul, 진짜 사도 바울 위대한 사도거든요. 위대한 사도 바울이 confessed that he was the least of the apostles. 사도들 중에서 가장 작은 자로 고백했어요. 근데 when you think about Apostle Paul, it's really different story. 우리가 사도 바울의 그 목사를 보면 전혀 다른 스토리인데요. 왜냐하면 because he was the most influential person in the history of Christianity except Jesus. 여러분, 예수님 말고 기독교 역사상에 가장 큰 영향력을 행사한 사람이 누구냐면 사도 바울이에요. 따라해 볼게요. Apostle Paul. 여기 가장 영향력이 있다는 뜻인데 그게 기독교 역사상에서 기독교 역사가 있는데 영향력을 가장 큰 영향력을 미친 사람이 사도 바울이에요. 그리고 he wrote 13 books. 사도 바울은 13권의 책을 썼는데 out of the 27 books of New Testament. 신약 성경이 27권으로 됐거든요. 그 27권 중에서 13권을 쓴 사람이 사도 바울이에요. 그러니까 우리가 읽고 있는 성경의 신약 성경의 반 틈을 쓴 사람이에요. 그분이 사도 바울이고, 그 다음에 he evangelical travel 3 times. 그 전도 여행을 3번 갔는데 to West Asia and Europe, spreading the gospel. 복음을 전파하기 위해서 3번의 전도 여행을 떠났던 사람이에요. 근데 여러분, 지금이나 그때 2000년 전이랑 완전히 다르겠죠. 상황이. 한 번을 배를 타고 나간다는 것은 목숨을 걸고 나가는 거예요. 그것을 가지고 이방인들에게 3번이나 떠났어요. 전도 여행을. 엄청난 용기와 그런 담대함과 하나님에 대한 신뢰가 있기 때문에 했던 거죠. 한 번 하기도 쉽지 않은데. 그리고 AD 60 he was martyred. 그리고 60년도 그 60년도에 그 순교 당하셨어요. 순교 당하신 분이거든요. 그러니까 actually when you think about Apostle Paul, he was a great servant of God. 한번 따라해 볼게요. Great servant of God. 우리가 사도 바울을 살펴보면 사도 바울은 실제로 위대한 사람이었거든요. 위대한 하나님의 종이었거든요. 근데 그 스스로는 고백하기를 he confessed that I am the least of the apostles. 그러니까 나는 사도 중에 가장 작은 자라고 고백했던 거예요. 왜 그랬을까? 그 이유가 있어요. Because he knew that by the grace of God I am what I am. 바로 사도 바울이 내가 나 된 것이 하나님 은혜라는 것을 알았기 때문에 그런 거예요. 알았죠, 여러분? 여러분, 목사님이 우리 동익교 영어부 친구들에게 알려주고 싶은 거 있는데, 지금 여러분이 쓰고 있는 혹시 안경 쓰는 친구, 또 마스크 입고 있는 옷들 있죠? 그 여러분 지금 건강하게 먹을 수 있고 잘 수 있는 곳이 있죠? 편안하게 잘 수 있는 곳이 있죠? 그 모든 건 당연한 것이 아니에요. 하나도 당연한 건 없어요, 여러분. 다 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 여러분, 부모님의 은혜이고, 여러분이 스스로 돈을 벌어서 내가 산 거 하나도 없잖아요. 그렇지 않아요? 다 여러분 부모님의 은혜잖아요.
알고 보면 이게 당연한 거 이 세상에 당연한 거 하나도 없는 거예요. 그리고 여러분이 지금 8살부터 13살 이 정도 나이에 있죠. 전 세계의 8살부터 13살 아이들 중에서 비교를 하자면 여러분은 최상위층에 속하고 있어요. 여러분이 교육받을 수 있고 매일 주일마다 예배 드릴 수 있고 말씀 들을 수 있고 지금 여러분이 누리고 있는 컴퓨터 할 수 있고 뭐 게임할 수 있고 핸드폰 가지고 있는 거 이 모든 것이 전 세계 여러분 또래의 아이들에 비교하면 여러분이 지금 누리고 있는 거 엄청난 특권을 누리고 있는 거예요. 여러분 나이 때 물이 없어서 죽어가는 친구, 먹을 것이 없어서 진짜 빼빼 마른 친구도 있고 자기 방이 없어서 그냥 7명, 8명이서 그냥 같이 한 공간에 있는 사람도 있고 여러분이 알고 나면 여러분이 지금 누리고 있는 거 하나님 앞에 나와서 예배 드리고 있는 거 그 모든 것이 하나의 은혜인 줄 믿습니다. 할렐루야. 여러분이 이거에 대해서 정말 깊이 생각하고 깨닫기 바랍니다. 그래서 사도 바울은 그렇게 하나님의 영광을 위해서 많은 일을 했음에도 불구하고 I'm the least of the apostles. 나는 사도들 중에 가장 작은 자라고 고백했던 거예요. 그 이유가 무엇이냐? By the grace of God, I am what I am. 바로 나가 내된 것은 하나의 은혜다라고 고백했던 거예요. 그래서 But the grace of God, I am what I am. 한번 따라해 볼게요. By the grace of God. 큰 목소리로 By the grace of God. 좋아요. I am what I am. 그렇죠. 나이 나된 것은 뭐 때문에 그렇다고 여러분? 하나님의 은혜입니다. 그래요 여러분. 그래서 우리가 마지막 이 주일 2021년 주일 예배 드리면서 지금 내가 여기서 예배 드리는 거 내가 누리고 있는 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다라고 고백하는 우리 동일교 영어부 친구들에게 예수님을 축원드립니다. 아멘. 한번 따라해 볼게요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 정말 나는 이 하나님 은혜라고 생각하는 친구 손 한번 들어볼까요? 정말로 하나님 은혜 같아요? 한번 들어볼까요? 할렐루야. 우리 친구들 정말 하나님 은혜인 줄 믿습니다. 여러분이 우리 하나님 보면 이거 꼭 기억하기 바래요. 그래서 여러분 하나님 은혜 God's grace 따라해 볼게요. God's grace. God's grace. 여러분 모든 것이 하나의 은혜입니다. 그래서 여러분 when you think about 이것 하나의 은혜에 대해 생각해 보면 여러분 we know that we do not deserve the Lord's love and grace. 우리가 하나님의 사랑과 은혜를 받을 만한 존재가 아니라는 것을 우리 스스로가 알 거예요. 진짜 all is Lord's grace인데 모든 하나의 은혜인데 여러분 한번 생각해 볼게요. 아까 서우들이 말한 것처럼 하나님께서 우리를 어떤 건가요? 부르셨어요. He has called us. 우리를 불러줘서 He make us God's children. 하나님의 자녀 삼아 주신 거예요. 그렇죠 여러분? 근데 여러분 우리가 성탄절 우리가 어저께 축하회도 하고 예배 드렸었잖아요. 하나님께서 먼저 우리를 사랑하시던 그 아들을 보내주신 거예요. 그렇죠? 그래서 그 은혜로 우리가 살아가고 있는 거예요. 그리고 나서 하나만 더 말할게요. 우리 친구들. 어떤 거면 through us. 우리를 통해서 여러분 through us the Lord is working. 하나님께서 우리를 통해서 일하고 있다는 것도 하나의 은혜예요. 예를 들어볼게요. 이제 목사님의 예를 들어볼게요. 목사님도 생각해보면 하나님의 자녀된 거 이 자체로만도 하나의 큰 은혜예요. 근데 여러분 이렇게 여러분 앞에 서서 하나님의 말씀을 나누는 사람이 됐잖아요. 그렇죠? 그래서 여러분이 저를 통해서 하나님의 말씀을 들을 수 있게 된 거잖아요. 그러니까 저 역시도 하나님의 말씀을 받아서 여러분께 나눌 수 있는 이 은혜가 있는 거예요. 할렐루야. 그리고 여러분도 마찬가지예요. 목사님도 누군가에게 이 복음을 들었겠죠. 여러분도 마찬가지예요. 지금 들은 이 복음을 여러분이 만난 친구들이나 또 부모님과 여러 이웃들에게 나눌 수 있어요. 그렇죠 여러분? 그리고 하나님께 일하시는 거예요. 그래서 여러분 하나님께서 바로 나를 통해서 일하신다. 이것이 엄청난 축복이에요. 무슨 말 이해됐죠? 그러니까 여러분 두 가지 한번 생각해 볼게요. 내가 하나님의 자녀가 됐다. 여기서 끝나는 것이 아니라 이제는 하나님께서 나를 통해서 일하신다. 이걸 기억하기 원합니다. 그래서 여러분 이것이 돼야지 우리가 하나님 앞에 기쁜 마음으로 나갈 수 있게 되는 거예요. 그래서 여러분 정말로 through us the Lord is working. 할렐루야. 한번 따라해 볼게요. Through us the Lord is working. 할렐루야. 아멘. 하나님께서 나를 통해서 일하시는 거 이것도 하나님의 엄청난 은혜예요. 그래서 여러분 우리가 나의 나된 건 하나의 은혜라는 걸 기억하기 원합니다. 그 마지막으로 이제 우리가
2021년도만 이제 마무리됐지만 이제 2022년도가 기다리고 있죠. 그래요, 안 그래요? 그렇죠. 그러니까 목사님이 에베네저 하나님에 대해서 한번 잠깐 설명해 주기 원해요. 한번 따라해 볼게요. 에베니저, 에베니저 God. 에베네셀 하나님이신데요. 이 뜻은 뭐냐면 Till now the Lord has helped us. 하나님께서 여기까지 나를 도와주셨다라는 뜻이에요. 에베니저리. 그러니까 여러분 2021년도 여러분이 건강하고 정말로 하나님을 더욱더 사랑하는 마음이 커지고 하나님에 대한 지식이 더 커져가고 그리고 여러분이 또한 학교에서 공부하고 또 친구들 관계 이 모든 것이 여기까지 하나님께서 나를 도와주셨다는 거예요. 알았죠, 여러분? 이걸 하나의 은혜이고 이 하나님께서 여러분 중요한 건 뭐냐면 The same God is with us. 이 하나님께서 지금도 우리 함께하고 계셔서 2022년도에도 우리를 도와주시는 거예요. 그래서 Who helped us yesterday? 어저께 나를 도와주신 하나님께서 is helping us today. 지금 오늘도 나를 도와주고 계시고 그다음 2022년도에도 will help us forever. 할렐루야. 그래서 우리가 이 하나님을 기억하며 나아가기 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 우리가 2021년도 지금까지 지내온 거 하나님 은혜입니다. 알았죠? 당연한 거 하나도 없어요. 다 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜이고 이제 하나님께 감사하면서 2022년도를 또 기대하며 나가는 우리 동익경호부 모든 친구들 되기를 예수님으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 기도할게요. Father God, we thank you for your grace and love. Help us so that we will march forward, trusting in and holding unto you alone. Turn us into your people of great faith. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. 아멘. 시작. 하나님 아버지, 하나님의 크신 은혜와 사랑에 감사드립니다. 우리가 오직 하나님만을 신뢰하며 믿음으로 나아갈 수 있도록 도와주세요. 또 위대한 믿음의 사람이 될 수 있도록 인도해 주세요. 주님 사랑해요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예, 무릎 꿇어주세요. Kneel down please. Hold hands together. Close eyes. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 아버지 하나님, 2021년도 마지막 주일 예배를 하나님께 드리며 하나님의 크신 사랑과 은혜에 대해서 다시 한번 생각하고 깨닫게 해주시니 감사드립니다. 지금 내가 나된 거, 내가 여기까지 온 것이 모든 것이 하나님의 은혜임을 고백하고 나아갑니다. 하나님, 우리가 이런 믿음을 가지고 살아가게 하시고 또 여기까지 도와주신 하나님께서 2022년도도 함께 해주시다 더 우리가 더 멋지고 아름답게 하나님 나라와 영광에서 쓰임받는 삶이 될 수 있도록 인도해 주옵소서. 하나님, 온전히 우리가 하나님만 신뢰하며 하나님만 바라며 믿음으로 나아가는 삶이 되기 원합니다. 우리 동익교 영어부 친구도 한 명 한 명 주의 사랑 가운데 건강하고 무럭무럭 주님을 더욱더 닮아가는 모습으로 나아가는 친구들일수록 인도해 주옵소서. 하나님, 우리 친구도 머리가 되게 하시고 꼬리가 되지 않게 하시고 앞에 면과 뒤에 서지 않게 하시고 남의 꾸짖어서 꾸임받지 않는 축복된 삶을 살 뿐만 아니라 하나님께 주신 꿈과 비전을 바로 알고 깨달아 하나님 앞에 다니엘처럼 에스더처럼 하나님의 그 믿음의 용사들처럼 아름답게 쓰임받는 친구들 되기 원합니다. 하나님께서 주신 지혜, 용기, 그런 하나님께 주신 그런 지식을 가지고 많은 사람들 유익하고 이롭게 하는 데 쓰임받는 우리 친구들 되기 원하오니 주님 붙들어 주시고 평생 가는 길 동안 뒤돌아서지 않고 주님을 더욱더 사랑하고 주의 은혜 가운데 머무는 친구들 한 명 한 명이 될수록 도와주옵소서. 그리하여 우리가 하나님 앞에 쓰임받을 때 이 모든 것이 나의 힘으로 된 것이 아니라 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 하나님께 영광 돌리는 우리 친구들 한 명 한 명이 될수록 인도해 주옵소서. 하나님, 우리 동익교 영호 친구를 통해서 홀로 큰 영광 받으시며 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서. 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 축도하겠습니다. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. 아멘.